climate change continuation mains environment la paakrom. So last time na kettunda I have asked some question ungala explore panni veinga kettunda like ground ocean adoda impact it is relevant to global warming and climate change and the ocean, that is ocean acidification and all, that is impact what we are supposed to do and all. Then agriculture and global warming, deforestation, land degradation, coral reef. I know it's a topic solidna. I hope you have some point in your mind that we will see and discuss. First one, இது வந்து ஜெனரல் ஓசோன் கிடையாது. நம்ம ஓசோன் லேயர் டிப்ளீஷன் இது ஒரு பார்ட் பிலிம்ஸ்லயே படிச்சிருப்போம். இது வந்து கிரவுண்ட் ஓசோன் ஹோல் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் என்ன கனெக்ஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அதோட இஃபெக்ட் என்ன? தட் இஸ் இம்பாக்ட். Then what we are supposed to do, that is measure. So இப்படிங்கிறது. So the thing is நமக்கு generally எந்த ஒரு question mains இருந்தாலும் how we are supposed to approach is the interpretation of question, clear understanding of the key word, including Bloom's taxonomy, that is enna mara kelvi kekranga, describe, explain. Then some common structure of the question, body of the question. For example, parameters of the pirikkirathu நமக்கு நிறைய என்விரான்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பாடி ஆஃப் த கொஸ்டின்ல வந்து காமனா என்ன பார்லன்ஸ் இருக்கும்னா, முதல் விஷயம் அதோடைய எந்த ஒரு விஷயம் எக்ஸ் ஆர் ஒய், வெதர் இட் இஸ் குளோபல் வார்மிங், வெதர் இட் இஸ் ஏர் பொல்யூஷன், வாட் எவர் இட் இஸ், இம்பாக்ட், தட் இஸ் கான்சிக்வன்ஸ். தென் ரீசன், why. Actually first reason, ஏன் வருது, என்ன செய்யுது, என்ன மாதிரியான விளைவை ஏற்படுத்துது, எப்படி சரி செய்யலாம், measure to combat. Then one conclusion. இது ஒரு காமன் பார்லன்ஸ், இது நமக்கு எல்லாருக்குமே பொருந்தும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் கொஸ்டினுக்கு. ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அந்த கிரவுண்ட்ல ஓசோன்னா என்ன, அது என்ன மாதிரி இம்பாக்டை ஏற்படுத்துது, எப்படி அதை நம்ம சரி செய்யலாம். தட்ஸ் ஸோ again reason, இங்க reason பார்க்கும்போது how it emit, how it goes to the reach the atmosphere மாதிரி. So the thing is, first one question பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல introduction, structure of the question, that is structure of the answer, then conclusion. இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கும்போது கிரவுண்ட் ஓசோன் நீங்க சொல்லிடுங்க, அவங்க எப்படி கேட்டாலும் எக்ஸ்பிளைன், டிஸ்கிரைப், அனலைஸ் என்ன கேட்டாலும் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் ஆர் பேட் ஓசோன் is one created by chemical reaction between oxide of nitrogen and volatile organic compound in the presence of sunlight. அப்பனா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியாச்சு. The bad ocean is nothing but in the presence of sunlight some chemical reaction happen between the nitrogen of oxide and the volatile organic compound. In turn it release or it byproduct bad ozone. So bad ozone is not emitted directly into the air. First one, clarity. So bad ozone is nothing but due to the, whether it is vehicle emission or any industrial, it emits some particles. For example, industry emit nitrogen dioxide. From AC or refrigerator emit freon, some volatile compound. In turn, this nitrogen dioxide and freon react each other and it produce bad ozone. So it is a secondary one. So the thing is, definition for bad ocean is a compound. It is created by chemical reaction among nitrogen oxide and volatile compounds in the presence of sunlight. One point. Second point, important one, it is not primary source, it is secondary one. That is, it is not directly emitted to the atmosphere or air. Third one, where it's come from. In the chemical reaction, in the nitrogen oxide ko volatile ko enge nadakudhu, it might emit from industrial facility or any electrical utility or motor vehicle exhaustion or gasoline vapor. Engala hydrocarbon gasoline irukku, and the vapor ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் ஒரு volatile வருதுன்னா ada or any kind of chemical solvent utilized in the industry or any other purposes, this in turn release this count of chemical, that is organic compound. So
this emission from industry up to chemical solvent are some of the major resources of nitrogen oxide and volatile compound. Then character 2 point முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றோம், இதை பத்தி என்ன டிஸ்கிரைப் பண்றோம், பிகாஸ் ஏன்னா நமக்கு எஃபெக்டிவ் ரீசனை தாண்டி அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் இட் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் வென் கம்பேர்ட் டு அட்மாஸ்பியரிக் ஓசோன். நம்ம ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரை தாண்டி இருக்கிற ஓசோனை விட திஸ் கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் ஹேஸ் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட். So some future thing is ozone pollution, that is in the ground level ozone pollution occur during the summer month because strong sunlight and hot weather result in harmful ozone concentration in the air. So at this time urban and suburban area has prevalence of high level of ground level ozone, but many rural part of the nation subject to high level ozone as carry emission from their original resources. Though the distribution of the ozone is at sea, generally speaking it has more effect or impact or create from urban area. நமக்கே தெரியும் அர்பன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அர்பனோ செமி அர்பன் ஏரியால இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இருக்கும், அர்பனைசேஷன் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால குவைட் நேச்சுரல் ஏர் பொல்யூஷனா தான் இருக்க போகுது. இந்த ஏர் பொல்யூட்டன்ட் ஒண்ணுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி இன்னொரு பொல்யூட்டன்ட்டை கிரியேட் பண்ணது பேட் ஓசோனா. ஸோ ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் அர்பன் ஏரியால நிறைய தான் இருக்கும். இன் அடிஷன் டு தட் ரூரல் ஏரியாவுக்கும் வருது, பிகாஸ் இந்த விண்டு பாத்தீங்கன்னா செமி அர்பன்ல இருந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு இந்த ஓஷனை கேரி பண்ணி வர்றதுனால அங்கேயும் காணப்படுது. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்திருக்கோம், பேட் ஓசோன் டெஃபினேஷன், எங்கேருந்து வருது, சோர்சஸ் ஆஃப் பேட் ஓசோன், features of bad ozone and the peculiarity of bad ozone. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் மைண்ட்ல வச்சுங்க. இதுக்கு நீங்க கீவேர்டா எழுதி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்ப கன்வென்ஷனலா கேட்கிற ஒரு விஷயம் தான் அதோட எஃபெக்ட் அண்ட் எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம் மெஷர். சோ நமக்கு எப்படி அட்மாஸ்பியர் ஓஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு, வெஜிடேஷன் பாதிக்கும், போட்டோசிந்தசிஸ் பாதிக்குங்கிற மாதிரி தான் இதுவுமே. ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் இம்பாக்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் கிரியேட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இன்க்ளூடிங் மேக்ஸிமம் பல்மனாலஜி ஓரியன்டா தான் இருக்கும், பிகாஸ் என்ன நம்ம பிரீத் பண்றோம். ஸோ இன்க்ளூடிங் coughing, chest pain, throat irritation, congestion, then asthma and all. That is, to be precise, it reduce lung function and inflame the lining of the lungs and also create difficulty in breathing. Next one, if so overall பாத்தோம்னா lung and lung related heart தான் இது பாதிக்கும். Next one, vegetation. It damage vegetation and ecosystem. That in turn reduce agriculture productivity, crop and commercial forest yield. So reduced growth and survivability of tree seedling, increase susceptibility to diseases, pest and other stress such as harsh weather. So நமக்கே தெரியும் ஒரு climate change வந்தா tropical disease increase ஆகும். அந்த மாதிரி ground level ocean pollution, bad ocean pollution வரும்போது vegetation பொறுத்த வரைக்கும் it increase more diseases to the vegetation, especially pest borne diseases create பண்ணும். இது இல்லாம நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குது, பிகாஸ் ஹார்ஷ் வெதர் கண்டிஷன்னால உங்களுக்கு நமக்கு இட் இஸ் ஹைலி கார்லேட்டட் ஆர் டைரக்ட் ரிலேட்டட் டு சன்லைட் அண்ட் ஆல். Then it also damage of trees and other plants which affecting the landscape of cities, forest and recreational area. So apart from this, it has more like it reduces the biome. முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க it damage ecosystem சொல்லிருக்காங்க. Actually very high concentration of bad ozone reduce the quantitative aspect of biomes also. So how do we check or handle this one? So in India, surface ozone level are above the recommended threshold, that is 100 μg per meter cube இருக்கு. So that is why இந்த டேட்டானா நம்ம மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் லைக் ஃபேக்ட் கொடுக்க கூடாதுலாம் கிடையாது, ஒரு சரியான வேலிடான ஃபேக்ட். பிகாஸ் இந்த டேட்டா என்ன சொல்லுது, இப்ப எவ்வளவு சீரியஸான இந்த த்ரெஷோல்ட தாண்டி நம்ம இருக்கிறோம் வித்தவுட் அவேர். So ஒரு சீரியஸ்னஸ்க்காக ஃபேக்டர் சொல்லிட்டு இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம். Why I am telling is, while we are writing the mains answer, depends on the situation. நீங்க ஃபேக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க,
நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, பட் ஃபேக்டும் கொடுக்கணும். ஜென்ரலா ஒரு மித் இருக்கு, ப்ரிலிம்ஸ்க்கு தான் ஃபேக்ட், மெயின்ஸுக்கு கான்செப்ட்னு நினைக்கிறோம். பட் ஃபேக்ட் சரியான வேலிடான ஃபேக்ட், முக்கியமா ஆத்தென்டிகேட்டட் ஃபேக்டை ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம்? நான் ஜஸ்ட் ஒரு 4 பாயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஈவன் இட் ஹேஸ் என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஹேண்டில் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ லைக் லான்ச்சிங் ஆஃப் நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டு பி ப்ரீஷியஸ் கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேட் ஓஷன் பொல்யூஷன் அண்ட் கார்பேஜ் பர்னிங்கை பேன் பண்ண சொல்றாங்க. இதுல இருந்தும் நமக்கு வருது. தென் பாரத் ஸ்டேஜ் norms நம்ம we are supposed to implement very effectively. So like thing even not only this one, even நீங்களே சொல்லலாம். லைக் பாருங்க, அந்த ரீசன்ல இருந்து இல்ல பாத்தீங்கன்னா வெஹிக்கல் எமிஷன்ல இருந்து இது வருதுன்னா நம்ம வெஹிக்கல் எமிஷனை குறைக்கிறதுக்கு we are supposed to take measures. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து blended that is biodiesel உடைய யூசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். தென் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வெளியில வருது, நீங்க இப்படியே கார்லேட் பண்ணலாம். ரீசன்ல இருந்து மெஷர், இதனால பிரச்சனை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வெளியில வருது அப்படின்னு நம்ம ரீசனை சொல்லும் போது, மெஷர் சொல்லும் போது இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து NO2 வெளியில வராமதுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும். ஒண்ணு ஒரு லைக் ட்ரீட்மெண்ட், இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வெளில வரும்போது ட்ரீட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அந்த ரொம்ப ஹைட்டுக்கு அந்த புகைப்போக்குன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வெளியில போற கேஸ் எமிட் பண்ற அந்த வேக்கம் லேயரை, அதுல ஏதாவது டெக்னாலஜி இன்டர்வென் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு ட்ரோபோஸ்பியரை ரீச் பண்ண முடியாத மாதிரி செய்யலாம். ஸோ இட்ஸ் a kind of thing we have supposed to think. ஸோ மெஷர்ல இருந்து கூட we can take points. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து எமிட் பண்றதை குறைக்கிறது வழியை பார்க்கலாம், வெஹிக்கல் எமிஷன் எக்ஸாஸ்டேஷன் குறைக்கிறதுக்கு வழியை பார்க்கலாம். அண்ட் லைக் இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம். In addition to that, so in the mechanism of follow பண்ணும்போது we will address the emission of ground level or bad ozone. So just revision bad ocean definition, source of bad ocean, features of bad ocean, consequence of its effect, that is ocean pollution, and measure to combat this one. Okay, இதுல இருந்து நீங்க 10-15 கீ அண்ட் ஜாரல் பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுதான் உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும், மைண்ட் மேப்ல. ஸோ எக்ஸாம்ல கேட்கும்போது நமக்கு டைரக்டாவும் கேட்கலாம். அதர்வைஸ் அப்கமிங் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஏர் பொல்யூஷன் வரும்போது கூட நான் சொன்ன பாருங்க, ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. லைக் நவடேஸ் டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு WHO ரிப்போர்ட் படி. ஸோ வாட் வி ஆர் சப்போஸ் டு டேக் மெஷருங்கிற மாதிரி கிரவுண்ட் லெவல் ஓஷன் கூட ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஒரு விஷயம். சோ இது வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாம இது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏதாவது ஒரு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோ யாராவது ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய வரும். அப்போ அந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் அப்போ ஒரு அலார்மிங் கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கேள்விகள் might ask. So it is the point over this question. Next one, climate change and ocean. இது கன்வென்ஷன் டாபிக் தான், கரண்ட் கிடையாது. இதை எப்படி வேணா கேட்கலாம். ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன் ஆர் ocean culture with carbon economy, like carbon credit. ஏன்னா ocean aquaticங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கார்பன் சிங்க் நமக்கு. ஸோ ஹவு டு அட்ரஸ்ங்கிற மாதிரி. ஸோ நான் இங்க என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, கன்வென்ஷனலி the sources என்ன மாதிரி, how ocean acidification, climate change என்ன மாதிரி ஓஷனை பாதிக்குது, பிசிக்கல் மெக்கானிசம், பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ், அந்த இதான் 2 ப்ராசஸ். இதுக்கப்புறம் இதனால என்ன பாதிப்பு இருக்கு, வெதர் அங்க வாழ்ற உயிரினத்துக்கு என்ன பாதிப்பு இருக்கு, இல்ல ஏதாவது ஒரு எஃபெக்டை ஏற்படுத்துதா, வெதர் மீன் கிளைமேட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, பீப்புளோட ஹேபிடேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எஃபெக்ட் கான்சிக்வன்ஸ், இன்க்ளூடிங் ஃபுட் செக்யூரிட்டி பத்தி. தென் ஹவு டு வி ஹேண்டில் திஸ் வென், கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கு, நம்ம என்ன செய்யணும், இவ்வளவுதான் இதுல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். again எல்லா கொஸ்டினுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமன் பார்லன்ஸ் தான். என்ன பிரச்சனை, ஏன் அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு, அது என்ன செய்யுது, என்ன விளைவு, என்ன கான்சிக்வன்ஸ் ஏற்படுத்துது, எப்படி அதை சரி செய்யலாம், இவ்வளவுதான் நமக்கு காமன் பேராமீட்டர் பார்லன்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இந்த ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு மெயின்ஸ் தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்ல வரோம், நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. ஏன் ஓஷன் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு என்ன டைரக்ட் ரிலேஷன் அப்படின்னா, you know that பயோஸ்பியர்ல லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் இருக்கு. இப்ப இங்க என்ன பேசுறோம், இந்த ஹைட்ரோஸ்பியருக்கும் அட்மாஸ்பியருக்கும் உள்ள ரிலேஷன், எப்படி ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரை
எப்படி அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியரை பாதிக்குதுன்னு பாக்குறோம். அதான் கிளைமேட் சேஞ்ச் வெர்சஸ் ஓஷன். சோ அந்த ஹைட்ரோஸ்பியர்ல இருக்கிற வாட்டர் இது இந்த H2O எப்படி CO2னால பாதிக்கப்படுது. CO2 climate change உடைய climate change in turn greenhouse gas emission, in turn carbon dioxide, இந்த carbon dioxide plus H2O gives என்ன பிரச்சனை, இதான் கேள்வி. நீங்க கெமிஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யோசிங்க. CO2 plus H2O ஒரு ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? HCOOH, தட் இஸ் ஒரு ஆசிட், கார்பானிக் ஆசிட் கிடைக்குது. அப்ப கிளைமேட் சேஞ்ச் ஓசோனை என்ன பண்ணுதுன்னா அசிடிபிகேஷன் பண்ணுது. அப்ப என்ன, சாதாரண தண்ணியை நம்ம டெய்லி குடிக்கிறோம். வீட்டுல மீன் தொட்டி இருக்கு, அந்த மீன் தொட்டில சாதாரண தண்ணியை ஊத்தி இருக்கோம். இந்த தண்ணியில ஆசிட கலந்தாச்சு, இப்ப மீன் வாழுமா? இதுதான் நடக்குது. இது இப்ப நான் மினியேச்சரா சொல்லியிருக்கேன், இதுதான் நமக்கு நடக்குது. சோ சாதாரணமா H2O ஒரு வாட்டர் ஹைட்ரோஸ்பியர்ல இருக்கு. கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிற ஒரு பெனோமினால CO2 அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த CO2 கேஸ் தண்ணியில கரைஞ்சி ஆசிடா மாறுது. நம்ம கடையில போய் சோடா குடிக்கிறோம். சோடா இஸ் நத்திங் பட் H2Oங்கிற தண்ணியில CO2ங்கிற கேஸ செலுத்தி கார்பானிக் ஆசிட் தான் சோடா. சோ இதுதான் ஒரு மேஜர் ஸ்கேல நமக்கு நடக்குது. அப்ப எப்படி நடக்குது, என்ன பண்ணுது, எப்படி சரி செய்யலாம், இதான் பார்க்க போறோம். சோ வாட்டர் ஹாஸ் ஹை ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அப்பனா என்னன்னா, that is, it means lot of energy need to increase its temperature. As we know that our earth covers 70, as earth is 71% water. So energy from sun causes only small change in planet temperature. This stops the earth getting too hot or too cold that make life pleasant or possible to life. So ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹீட் பட்ஜெட்ங்கிற ஒரு நேச்சுரல் பெனோமினா ஒண்ணு இயற்கையாவே நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு எராட்டிக் ஹீட் பட்ஜெட், சர்ப்ளஸ் ஹீட் பட்ஜெட்னால குளோபல் வார்மிங் ஒண்ணு நடந்திருக்கு. இந்த குளோபல் வார்மிங்னால, இந்த குளோபல் வார்மிங்கிறது ரெண்டா பார்க்கணும். ஒண்ணு CO2 எமிஷன், அந்த CO2 வந்து ஹீட் பண்ணுது, வார்ம் பண்ணுது. இந்த CO2 தண்ணியோட சேர்ந்து ஆசிட என்ன மாதிரி எஃபெக்டை ஏற்படுத்துது, அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதுக்கு முன்னாடி அந்த தண்ணிக்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, அது ஹை ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அப்போ நிறைய நீங்க எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை ஹீட் பண்ண முடியும். ஆனா இன்னைக்கு குளோபல் வார்மிங்னால இந்த தண்ணியை ஹீட் லைக் அசிடிபிகேஷனும் ஆயிருக்கு, டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸும் வந்திருக்கு. ஏன் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வேர்டிங்க நம்ம சொல்றோம்னா, ஓசோன் அசிடிபிகேஷன் கிளைமேட்டை பாதிக்குது. எல்னினோ நானினோ இங்கெல்லாம் பாருங்க, இந்த எல்னினோ நானினோ எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஆஃப் ரீசன். So that's why they are specifying this one. So water, that is hydrosphere, it make our earth a neutral, not too hot not cool conditionல வச்சிருக்கு. ஏன்னா வாட்டரை நீங்க ஹீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படும். மெஜாரிட்டி பூமியில வாட்டர் தான் இருக்கு. இப்போ ஓஷன் மாடரேட் கிளைமேட் பை ரெடியூசிங் தி டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சீசன். இது இல்லாம நம்ம குவைட் நேச்சுரல், நம்ம ஜியோகிராஃபில நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, லேண்ட் ப்ரீஸ், சீ ப்ரீஸ். லேண்ட் ப்ரீஸ், சீ ப்ரீஸுமே இங்க நம்ம கிளைமேட்ல ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதெல்லாம் நேச்சுரல் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம். இப்போ என்ன நடக்குது, குளோபல் வார்மிங்கோ இந்த டியூ டு டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன். ஏன்னா நீங்க ஓஷன் வந்து ஒரு மாடரேட் பண்ணுது கிளைமேட்டை. இப்போ அந்த ஓஷன்ல நீங்க CO2 இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நிறைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வேரியேஷன் நடக்குது. இது இல்லாம இன் அடிஷன் டு தட் we know that largest carbon store on earth is in sediment, both in land and ocean. எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் நிறைய இருக்கு. தட்ஸ் வை நான் முன்னாடி சொன்னேன், நம்ம ஓசோன்ங்கிறது லார்ஜஸ்ட் கார்பன் சிங்க். ஏன்னா உங்களுக்கு கடலுக்கு அடியிலையுமே கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்கு. இந்த உயிரினங்களுக்குமே O2 CO2 டிரான்சாக்சன் இருக்கு. இதுல எப்படி தாவர வகை உயிரினங்களும் இருக்கு. நமக்கு எப்படி லித்தோஸ்பியர்ல பிளான்ட் அனிமல் இருக்கோ, அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு ஹைட்ரோஸ்பியர்லுமே பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஃபேமிலி வேற வகையில இருக்கலாம், லைக் ஆல்கா. ஸோ அங்க போட்டோசிந்தசிஸ் இருக்கும். ஸோ இதுவுமே லார்ஜ் கார்பன் ஸ்டோர். It is the second biggest store is the deep ocean, where carbon occur mostly in dissolved carbonate and hydrogen carbonate ions. So 1/3 of the carbon dioxide from fossil fuel burning is stored in the ocean.
which enter by physical and biological process. இங்க இதுதான் important. So நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம், ஹைட்ரோஸ்பியருடைய கேரக்டர், வாட்டருக்கு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி. அப்போ நமக்கு வந்து we need more energy to increase its temperature. just like நீங்க தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறீங்க, நீங்க ஒரு கேஸ்ல தண்ணி வச்சுன்னா கொதி வராது, 100 டிகிரி செல்சியஸ் ஆனாதான் கொதிக்கும். அது வரைக்கும் நீங்க எனர்ஜி ஹீட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி இது நிறைய ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தேவைப்படுது, அப்ப நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் அது வந்து ஹீட் ஆயிடாது. தட்ஸ் வை இது வந்து கிளைமேட்டை மாடரேட்டா வச்சிருக்கு, ரொம்ப ஹாட்டா இல்லாம ரொம்ப கூலா இல்லாம ஒரு அட்மாஸ்பியர், ஒரு ஹைட்ரோஸ்பியர் வந்து ஒரு ரோலை பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு. இது இல்லாம இந்த ஹைட்ரோஸ்பியருக்கு இன்னொரு ரோல் என்ன இருக்குன்னா, ஹைட்ரோஸ்பியர் கிளைமேட்டை ரெகுலேட் பண்ணுது. செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட், ஹைட்ரோஸ்பியரோட இன்னொரு ரோல், தட் இஸ் ஹைட்ரோஸ்பியர் இஸ் நதிங் பட் ஓஷனோட இன்னொரு ரோலுங்க. இது லார்ஜஸ்ட் கார்பன் ஸ்டோரேஜ், நிறைய கார்பன். ஏன்னா நீங்க சிம்பிளா சொல்ல போனா கடல்ல ஒரு நண்டு இருக்கு, அந்த நண்டு கிராப் பாத்தீங்கன்னா, கிராப் அந்த நண்டுவோடு கால்சியம் கார்பனேட்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட். அந்த கால்சியம் கார்பனேட்ங்கிற அப்படியே நீங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதை ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணீங்கன்னா கால்சியம் தனியா வரும், Ca பிளஸ் கால்சியம் கார்பனேட் CaCO3. இதை ஹீட் பண்றீங்கன்னா Ca பிளஸ் CO2 பிளஸ் O2, தட் இஸ் கால்சியம் தனியா இருக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடு தனியா இருக்கும், ஆக்சிஜன் தனியா இருக்கும். தட் இஸ் நீங்க ஓஷன்ல நிறைய CO2 இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம கார்பனேட் அயான்ஸ் ஃபார்ம்ல CO2 பிளஸ் இந்த ஃபார்மேட்லயுமே கார்பன் டை ஆக்சைடு கடல்ல அக்வாட்டிக்ல இருக்கு. அடுத்த பாயிண்ட், இந்த இதுதான் நேச்சரா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச், டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச், வெதர் லைக் ஒரு ஃபாசல் ஃபியூலை பர்ன் பண்றோம், அந்த ஃபாசல் ஃபியூல் பர்ன் பண்றதுல 1/3 பர்ன்ட் ஃபாசல் ஃபியூல் இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற CO2 ஓஷனுக்குள்ளதான் என்டர் ஆகுது. அது ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலியமா கன்வெர்ட் ஆகுது, பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அண்ட் பிசிக்கல் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிசிக்கல் ப்ராசஸ். அப்ப இந்த பாயிண்ட் எங்கன்னா, சோர்சஸ் ஆஃப் ஓசோன் அசிடிஃபிகேஷன் ஆர் ரீசன் ஃபார் ஓசோன் அசிடிஃபிகேஷன். இங்க வெஹிக்கல் எமிஷன் இருக்குன்னா, வெஹிக்கல் எமிஷன் டைரக்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குது. பட் அது உங்களுக்கு வந்து ஒன்னு பிசிக்கல் ப்ராசஸ் ஆர் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் மூலமா மட்டும் தான் அசிடிஃபிகேஷன் ஆகுது ஓசோன்ல. ஸோ இந்த first thing, the introduction of ocean acidification or climate change with respect to oceans. Second one, reason or mechanism like ocean acidification, physical process. Carbon dioxide dissolved more easily in cold water than warm water. So it dissolved more easily in sea water compared to pure water because sea water naturally contain carbonate ions. நம்ம சிம்பிளா சொல்றோம், சோடா குடிக்கிறோம், இது ஹாட்டா இருக்கா கோல்டா இருக்கா சொல்லுங்க. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு, இந்த சோடா நம்ம H2O plus CO2 இதான் சோடா. இதுதான் இப்ப நம்ம பேசுறோம், H2O hydrosphere or ozone, CO2 climate change. So carbon dioxide easily dissolved in cold water and especially sea waterல ரொம்ப dissolve ஆயிடும். ஏன்னா sea water ஆல்ரெடி கார்பனேட் ions இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எதை எடுத்தாலும் அதோட எல்லா ஓடுகளுமே மேட் அப் ஆஃப் CO3. ஸோ இது ஒரு மெக்கானிசம். இன்னொன்று வந்து cold water sink to the deep ocean at high altitude, high latitude in the southern ocean and north Atlantic ocean உள்ள Labradors and Nordic Sea இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. So this region are the major physical carbon dioxide removal area of the ocean. So actually பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதுல இப்ப குளோபல் வார்மிங், கிளைமேட் சேஞ்ச், இந்த பிசிக்கல் ப்ராசஸ் பார்த்தோன்னே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன பாயிண்ட் வரும் அப்படின்னா, இப்போ if climate change increase, in turn the CO2 abundance of CO2 in ocean what will make CO3, that is carbon dioxide dissolved in water, it create carbonic acid. Apart from this carbonate ions also. So due to physical process, carbon that is physically carbon dioxide இந்த மாதிரி கன்சியூம் ஆகுது. அதர்வைஸ் we can say in another term, இப்படி கூட சொல்லலாம், ஏன் கார்பன் ஓசோன் அக்வாட்டிக் ரீஜன் மேஜர் கார்பன் சிங்க்னு சொல்றோம். அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஒரு சிம்பிளா நான் சொல்றேன், ஒரு மரத்தை எரிச்சாச்சு, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வந்திருக்கு. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஏரியில கலந்துச்சு. அப்ப ஏரியில வந்து கார்பானிக் ஆக்சைடா அதை மாறிடுச்சு.
இப்படியும் வர வாய்ப்பு இருக்கு. பிசிக்கல் ப்ராக்ரஸ் அதான் இப்ப முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. இது இன்டர்ன் என்னவா மாறும்னா உங்களுக்கு ஒண்ணு அயன்ஸா அப்படியே அசிடிக்கா இருக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த CO2 அங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உட்பட்டு CO3 கார்பனேட்டா மாறிடும். CO3 பிளஸ் கார்பனேட் அயனா மாறி அது இன்டர்ன் மத்த மினரல்ஸ், ஏன்னா சி வாட்டர்ல நிறைய மினரல் இருக்கும். மெக்னீசியம் இருக்கலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கால்சியம் இருக்கலாம். அந்த கால்சியமும் CO3 சேர்ந்து CaCO3 நத்திங் பட் கால்சியம் கார்பனேட், நத்திங் பட் ஓடு. அது என்ன கிராப், எந்த ஒரு ஓடுமே அதுதான். ஈவன் நம்ம கடல் கரையில இந்த சங்கெல்லாம் எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் கடல்வாழ் உயிரினத்துடைய பாசில் தான். இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேட் அப் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் அந்த மாதிரி. அப்போ CO2 அதுல வந்து என்னவாயிருக்கு, உங்களுக்கு எம்பெண்டட் ஆயிருக்கு. இது ஒரு மெக்கானிசம். அடுத்த மெக்கானிசம் பாத்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ், நமக்கே தெரியும், போட்டோசிந்தசிஸ் சிம்பிளா. So carbon dioxide taken up by phytoplankton in photosynthesis and converted into plant material. So CO2 plus H2O gives a COOH CHO carbohydrate மாறுது phytoplankton. நீங்க இந்த இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பாசிகள், ஆல்கா, அந்த மாதிரியான பாசிகள், ஆல்காஸ். So land plant and marine phytoplankton take up same amount of carbon dioxide as each other, but marine phytoplankton grow much faster than land plant. So that's why நமக்கு வந்து பெரிய சிங்க். உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், why we considered ocean or major carbon sink அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் வேலிடான பாயிண்ட். ஏன் கார்பன் சிங்க்னா through biological process, through mechanical process மூலமா அது கார்பன் டை ஆக்சைட கார்பானிக் ஆசிட் ஆகும் கார்பனேட் ஆகும் கன்வெர்ட் பண்ணுது. By burning fossil fuel we release carbon, இது இன்டர்ன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், CO2 எமிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்ம ஆக்சுவலா நேச்சுரல் பயாலஜிக்கல் சைக்கிள்ல CO2 கன்சியூம் ஆகுறதை விட, தட் இஸ் கன்சியூம் ஆகுறதை விட நம்ம ரிலீஸ் பண்றது ஜாஸ்தி. தட் இஸ் அவுட்புட் நம்ம நிறைய கொடுக்குறோம், அது இன்புட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கு. So forest and phytoplankton can't take up the carbon dioxide fast enough to keep up with increase in emission and atmosphere. So it increases dramatically over a few decades, obviously. So முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பைட்டோபிளாங்டன் வந்து CO2 கன்சியூம் பண்ணிட்டு அது வளர்ந்துட்டு இருக்கு. பட் அதை விட ஃபாஸ்டா நம்ம நிறைய CO2 எமிட் பண்றதுனால so we are not able to match or neutralize the concept. அதுதான் இப்ப என்ன மாறுது, குளோபல் வார்மிங் ஆன் ஓஷனா மாறுது. So CO2 H2O ரியாக்ஷன் ஒரு காமன் நேச்சுரல் பினோமினா தான். நமக்கு எப்படி ஹீட் பட்ஜெட், இன்கமிங் ஹீட் டெய்லி வந்துட்டு 12 மணிக்கு ஒரு 100 யூனிட் ஹீட் வந்து சன்லைட் வந்துட்டு ஒரு 5 மணிக்கு ஒரு 100 யூனிட் சன்லைட் வெளியில போறது, இன்கமிங் அவுட் கோயிங் ஈக்குவலா இருக்கிறது ஒரு நேச்சுரல் பினோமினா தான். இங்க டியூ டு CO2 இதெல்லாம் மூலியமா அந்த ஹீட் பட்ஜெட்டை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணி 100 யூனிட் வெளியில உள்ள வர்றத 80 யூனிட் வெளில அனுப்புற மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் மூலியமா CO2 H2O உங்களுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமா கார்பானிக் ஆக்சைடு கார்பனேட்லாம் உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் ஆகி அது வந்து கடல்வாழ் உயிரினங்களா இருந்துட்டு இருக்கு. டியூ டு ஃபாஸ்ட் இனஃப் எமிஷன், இன்க்ரீஸ் இன் எமிஷன்னால இப்ப இது டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு. அந்த டிஸ்டர்ப் ஆனதுதான் நமக்கு ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன், குளோபல் வார்மிங் ஆன் ஓஷன் வித் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் ஆல் அதோட கான்சிக்வன்ஸ். அது இப்ப என்ன செய்யுது, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கார்பன் டை ஆக்சைடு dissolved more easily in cold water. So warmer temperature will reduce the ability of ocean to take up CO2 and this further enhance the greenhouse effect, obviously. Then due to increasing higher temperature, it also predicted to increase the input of fresh water into high latitude region. That is, especially ocean circulation is very sensitive to amount of fresh water entering the system. If water is too fresh, cooling won't make dense enough to sink into the deep ocean. If water does not sink, there is only wind driven forcing and reduce the water circulation around the ocean. Even in the water circulation disturbance நமக்கு வந்து current disturbance நடக்கும், El Niño effect கூட ஏற்படுத்தும். So நம்ம just like that உங்களுக்கு temperature increase
climatology படி பாத்தீங்கன்னா இந்த temperature increase வந்து fresh water input disturb பண்ணும்போது ocean circulation பாதிப்படையுது. And warmer temperature cause expansion of water along with additional water from ice melt, which result in rise in sea level and cause flooding. We already know that it not only cause flooding, also lead to inundation. Again, warmer temperature, glacial retardation, sea level rise, inundation, and in some places flash flood. And excess CO2 absorbed by ocean lead to the formation of carbonic acid. This acidification have detrimental effect, especially for shell-forming creature like coral, because it reduces the ability of carbonate ions in the ocean needed to form cell. So, normal, that is, there is some threshold of acidification in ocean. Excessive acidification, it affects the shell creation and the wood, and the, like calcium carbonate and the wood creation வந்து பாதிக்குது. So இது வந்து நமக்கு aquatic perspective. With respect to climate, the rise in sea surface temperature causing more severe hurricane and intensification of El Nino, including La Nina effect, which result in drought and flood. Example, powerful storm like Hurricane Harvey and Hurricane Florence become more common and coastline around the world will flood more frequently. So, namakku vande climatologically speaking, increasing sea surface temperature in turn affect like not only ocean circulation, water circulation, also the phenomena of weather like El Nino effect, La Nina effect intensify பண்ணுது. அது அப்புறமா உங்களுக்கு drought flood கொண்டு வரும். So coastal area நமக்கு முன்னாடியே தெரியும். coastal area என்ன ஆகும், உங்களுக்கு inundation, sea level rise ஆகும், தண்ணி புகுந்துடும், அதான் சொல்றாங்க. So rising temperature also affect vegetation, reef building species as coral, mangroves, because that coral mangroves protect coastline from erosion and sea level rise. So rising sea level and erosion particularly affecting low-lying island countries in Pacific Ocean, because that Angola settlement பாதிக்குது, destroying human and infrastructure, forced to relocate the people. So இது ஒரு முக்கியமான phenomena climate change effectல, especially coastal area, because sea level rise, inundation, replacement or displacement human habitat. That's one thing. Especially if human, நம்மளுக்கு என்ன வரும், as usual climate change impact தான். Food security, food insecurity, food security challenge ஆகும், diseases வரும். So as per FAO report, fresh marine water capture, fisheries and aquaculture, it feed this much million people. Fisheries and aquaculture source of income for rural people with respect to who are living in and around coastal region. So by altering the distribution of fish stock and increase the vulnerability of fish species to diseases, ocean warming is a serious risk to food security, livelihood globally. In the two perspectives we are supposed to see. One thing, fish is the part of our diet, so it will affect one. In this perspective, it general climate change, food security na climate change, erratic precipitation, so drought or flood varum, crop productivity குறையும், food security challenge ஆகும். இப்போ climate change with ocean வரும்போது நமக்கு aquaticல பாத்தீங்கன்னா நிறைய, not only fish and the fisheries like crab, so we have our some part of diet lies in aquatic region also. It will challenge it because this climate change, that is this climate change in ocean do two things. One thing, it altering the distribution of fish stock, and also it affect the survival of species in the aquatic region. For example, coral bleaching நடக்கும். Coral bleaching நடக்குது, அந்த இடத்தோட aesthetic value போகுது, அப்ப economic significance reduce ஆகும், recreational opportunity குறையும், and aesthetic value குறையும். இப்படி நிறைய we can speak. இப்ப ஃபிஷ் ஸ்பீசிஸ் எடுக்கும்போது ஒன்னு டிசீஸ் அதுக்கு ஃபிஷ் ஸ்பீசிஸ்க்கு வரலாம், இல்ல ஃபிஷ்ஷோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பாதிக்குது, இல்ல ஃபிஷ் அளவு குறைஞ்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இட்ஸ் கிரியேட்
food security, not only food security, economic, because fisheries people, their livelihood entirely depends on sea, ocean only. So it's affect their economy also. And the spreading of disease, we know that warming ocean temperature linked to increase and spread of diseases in marine species. Human risk direct transmission of diseases when consuming marine species or infection of wound exposed in marine environment. Apart from this, we can say like Minamata diseases, Itai diseases. It's a kind of bioaccumulation, biomagnification, or bioconcentration. So again, some kind of due to bioaccumulation, particular fish species accumulate certain like mercury or cadmium that directly transmit to us, and we are supposed to also affect or we are supposed to risk in transmission of disease from this by consuming marine species. சிம்பிளா சொல்லுவாங்க, லைக் பெரிய 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 சைஸ்ல ஃபிஷ் கன்சியூம் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளார பயோ கான்சன்ட்ரேட் ஆர் பயோ அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கிற அந்த மெர்குரியோ கேட்மியமோ நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது நமக்கு நோய் வருது. ஸோ இதெல்லாம் எஃபெக்ட். லைக் கிரீன் ஹவுஸ்ல எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுது, டெம்பரேச்சர் எப்படி, ஓஷன் வாட்டர் சர்க்குலேஷன் எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, சீ லெவல் ரைஸ், இனண்டேஷன் அண்ட் directly affecting the creatures of aquatic region, climate effect, coastal region effect, and food security, livelihood, spreading of diseases, global warming with ocean. So what we are supposed to do, as in the point in English, we are supposed to limit greenhouse gas emission, that is CO2 emitter correctnum, not only CO2, CH4 and all. So prevent the massive irreversible impact of growing temperature on ocean ecosystem by limiting greenhouse gas emission, and protecting marine and coastal ecosystem is very important. That's why we have exclusive economic zone, coastal regulatory zone sensations. So we are supposed to prevent and protect this ecosystem. So well managed protected area can conserve and protect ecologically, biologically significant marine habitat. So we are supposed to regulate human activity and prevent environment degradation. Otherwise, human intervention, it will create more footprint on species. So in addition to that, we are not only supposed to protect, we are need of the average, we are supposed to restore marine and coastal ecosystem. So this include building artificial structure such as rock pools, which act as surrogate habitat for organism, or boosting the resilience of species to warmer temperature through assisted breeding technique. So technological intervention. For example, இப்போ வீட்டுல மீன் தொட்டி இருக்கு, அந்த மீன் தொட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ் இருக்கும், நம்ம ஆல்கே சில வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க, அதர்வைஸ் அதுமே ஒரு பிளாஸ்டிக்ல ஆல்கா வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி ராக் ஸ்ட்ரக்சர் பிளாஸ்டிக்ல வச்சிருக்கோம், சாரி பிளாஸ்டிக்கோ கல்லுலயே வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய உயிரினங்கள் வாழும். இதான் ரெப்ளிகா பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ ரெஸ்டோரிங்ல வந்து யூ ஆர் சப்போஸ் டு பில்ட் ஆர்டிபிஷியல் ஸ்ட்ரக்சர், ராக் ஸ்ட்ரக்சர் டு கிரியேட் பிளேஸ், நிறைய ஆர்கானிசம் வாழ்றது ஹேபிட்டன்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க. அண்ட் we need some technological intervention for breeding technique and improving human adaptation and strengthening scientific research. So government introduced many policies to keep fisheries production within sustainable limit. For example, நம்ம வந்து மீன்பிடி தடைக்காலம் வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா, சப்சிடிஸ் கொடுக்கிறது, that is setting a precautionary catch limit, eliminating subsidies to overfishing, prevent overfishing and all. So coastal setback zone prohibit all or certain type of development along the shoreline can minimize the damage. Otherwise இன்னைக்கு நம்ம லைக் ஹிமாலயன்ஸ் எக்கோசிஸ்டம்லாம் பார்க்கும்போது இல்ல ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம்லாம் டியூ டு ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் we lost more. So இந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. We are supposed to have policy to have some exclusive zone for this one. Apart from this, India adopted National Action Plan on Climate Change 2008, which has both mitigation and adaptation measure. In this 8 measure, India also signed a Paris Climate Agreement in 2015. So IRS remote sensing satellite effectively used to monitor coastal habitats
and landform, shoreline, water quality, etc. That is, we are doing this kind of activities. Apart from this, as I said earlier, area between high and low tide lines declared as CRZ, coastal regulation zone, and commercial, construction, industrial, urbanization activities prohibited or restricted in that area. So this kind of, is not only we have more measure, even as I said earlier, reason in there we can say, அதை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஏன் acidification or global warming on ocean என்ன நடக்குது, அதை வச்சு கூட நீங்க we can have some measurement. So இதெல்லாம் செஞ்சு we are supposed to address this effect. So just climate change and ocean, feature of hydrosphere, that is character of water, and role of ocean in moderating climate, and ocean act as carbon sink, carbon storage, and mechanism for CO2, mechanism for carbon sink, CO2 converted into carbonate ions, and through physical progress and biological progress, and effect of global warming on ocean, like increasing it further increasing GHG emission, and it affect water circulation, ocean circulation. Sea level, it enables sea level rise and inundation, that is flood, flash flood and all. It affect the formation of shell and all in aquatic region organism. It disturb El Nino, La Nina effect and create a drought, flood and all. Especially coastal people habitation, like displacement of that habitat and all might occur due to this when. With respect to human, there is a challenge for food security and livelihood and disease spreading, and also it needs to create. So what we are supposed to do is, first and foremost, we are supposed to limit or curb the emission of greenhouse, especially CO2, and we are supposed to protect marine and coastal ecosystem, and we need to restore it of certain biomes, and we need some kind of technological intervention, scientific research, and something from government policy and making and all to minimize the impact. So based on the NAPCC and IRS and all and CRZ, we are doing our best to address the kind of problem. In addition to that, we have to write more. So I will just move to next question. So generally I can speak, say, mains பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ நீங்க for example we will read, but question point of view நீங்க எதையுமே யோசிங்க. இதுல வேற என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம், இப்படிதான் நம்ம யோசிக்கணும். என்ன கொஸ்டின், அந்த கொஸ்டினை கிராக் பண்ணணும். ஸோ இன்ட்ரோ, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கொஸ்டின் என்னென்ன சொல்லலாம், அண்ட் கன்க்ளூஷன், அப்படிதான் we are supposed to think. Then agree and global warming, next and last topic. Again, agree and global warming ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம். அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி குளோபல் வார்மிங்கை கிரியேட் பண்ணுது, இது ஒரு கேள்வியா கேட்கலாம். நம்ம யோசிப்போம், அக்ரி என்ன பெருசா குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு போகுது, குளோபல் வார்மிங்னா CO2 தான். இன்ஃபேக்ட் போட்டோசிந்தசிஸ் மூலமா CO2 கார்போஹைட்ரேட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடுது, அப்போ வராதுன்னு நினைப்போம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அப்போ ரீசன் எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் குளோபல் வார்மிங்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது, ரீசன், மெக்கானிசம். சரி, இது என்ன மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்துது நமக்கே தெரியும். ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை குறைக்கும், நியூட்ரிஷனை சேலஞ்ச் பண்ணும், நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி, நியூட்ரிஷனை சேலஞ்ச் பண்ணும். நாட் ஓன்லி ஃபுட் செக்யூரிட்டி, குவான்டிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் கிடையாது, குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்லயே நமக்கு பிரச்சனை வரும். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி, அப்புறம் ஹவு டு பி அட்ரஸ், லைக் கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர்லாம் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஏற்கனவே நமக்கு யூபிஎஸ்ல கேட்ட பழைய கொஸ்டினும் தான். ஸோ இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொஞ்சம் யோசிக்கணும். அதை நான் ஒரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு I will say some point in this one. So agree and global warming. First one, soil contain large amount of organic matter and is therefore also an important carbon store. So intensive plowing of agri land and deforestation increase CO2 emission. First one. So நீங்க அக்ரிகல்ச்சர்ங்கும் போது ஹார்டிகல்ச்சர், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி யூ ஆர் சப்போஸ் டு திங்க் ஓவர்
ரைஸ் வீட் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் பேசலாம். ஹோலிஸ்டிக்லி ஹார்டிகல்ச்சர் எல்லா கல்ச்சர்ஸுமே. ஸோ முதல் விஷயம் என்ன சொல்றாங்க, ஹவு எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் குளோபல் வார்மிங் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து சாயிலோட ஃபார்முலா எடுத்து பாருங்க. SiO2 9CO3 அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா வரும். தட் இஸ் சாயில் இஸ் நத்திங் பட் சிலிக்கான், ஆக்சிஜன், கார்பன் இப்படி கலந்தது. ஸோ சாயில் இஸ் மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் கார்பன் ஸ்டோர். தட் இஸ் கார்பன் சிங்க். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நம்ம இன்டென்சிவா நீங்க உழும்போது இன்டென்சிவ் ப்ளோவிங் இந்த CO2 எமிட் ஆகுது. தென் டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணும்போது நிறைய ஃபாரஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணி CO2 எமிட் வாங்கிக்கும், கன்சியூம் பண்ணிக்கும். அந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் அழிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த CO2 கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்லை, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா CO2 எமிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இன்டென்சிவ் ப்ளோவிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டீஃபாரஸ்டேஷன் increase CO2 emission. When soil is intensely plowed, more oxygen can get into it. This extra oxygen increase the rate at which organic matter is broken down into CO2 in anabolic reaction. So நான் முன்னாடியே சொன்னாங்க, சாயில்ல நிறைய அபார்ட் ஃப்ரம் சாயில் ஃபார்முலா, சாயில்ன்றது ஒரு இன்ஆர்கானிக், அதான் SiO2 ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன். இதுக்குள்ளார ஹியூமஸ் நிறைய ஆர்கானிக். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு செடி இருக்கு, அந்த செடியில இருந்து இலை வந்து மண்ணில் விழுந்து, இந்த இலை மக்குது, இது ஹியூமஸ். இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்கானிக் மேட்டர். இப்போ இந்த லீவ்ஸை நீங்க உடைச்சு பாருங்க. அந்த லீவ்ஸ்ங்கிறது என்ன? கார்போஹைட்ரேட், CHO அதுல இருக்கு. இப்போ நீங்க இந்த CHO ஆக்சிடைஸ் ஆகுது, ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், CHO ஆக்சிடைஸ் ஆகி CO2 plus H2O பிரியுது. இதோட ரிவர்ஸ் போட்டோசிந்தசிஸ்னா என்ன? கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர் கிவ்ஸ் கார்போஹைட்ரேட். இதுக்கு பேரு போட்டோசிந்தசிஸ். நார்மலா நடந்துட்டு இருக்கு. ஒளி சேர்க்கையில உயிரோடு இருக்கிற செடியில இலை சாப்பாடு தயாரிக்குது. இப்போ இலை உதிர்ந்து மண்ணுக்கு வந்துருச்சு. இந்த லீவ்ஸ்குள்ளார CHO இருக்கு. இப்ப CHO ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது. CHO உடைஞ்சி கார்பன் டை ஆக்சைடாவும் தண்ணியாவும் மாறுது. அப்போ நமக்கு CO2 எமிஷன் நடக்குது. இதுல ஏன் இன்டென்சிபிகேஷன் உழும்போது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, இந்த CHO உடைஞ்சி CO2 பிளஸ் வாட்டரா மாறுவதற்கு எது கேட்டலிஸ்டா இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் கேட்டலிஸ்டா இருக்கு. அந்த ஆக்சிஜன் எப்ப கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம நல்லா இன்டென்சிவா ப்ளவ் பண்ணும்போது கிடைக்குது. தென் குளோபல் வார்மிங்கிறது வந்து நாட் CO2, CH4 இருக்கு, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இருக்கு, சல்பர் ஆக்சைடு இருக்கு. இப்ப அடுத்த கல்பிரிட் nitrous oxide produced biologically in soil, water and animal wastes. So its main source fossil fuel combustion, agri-soil management, industry and use of nitrogen based fertilizer. இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம். அக்ரிகல்ச்சர் சாயில் மேனேஜ்மெண்ட் ஒழுங்கா பண்ணாட்டி நமக்கு NO2 எமிஷன் வரும். ஏன்னா ஒண்ணு உரம் போடுறோம், நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், NPK உரம் போடுறோம். இப்ப யூரியான்னு ஒரு உரம் போடுறோம், அந்த யூரியாக்குள்ள நைட்ரஜன் இருக்கும். இப்ப O2ங்கிறது அபண்டன்ட், அட்மாஸ்பியர்லயும் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் இருக்கு. அந்த NO2 ரியாக்ட் பண்ணா NO2, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? குளோபல் வார்மிங் வருது. இது இன்டர்ன் அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து குளோபல் வார்மிங் வருது. இன்டர்ன் அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லயே கான்சிக்வன்ஸ் இம்பாக்டா ஏற்படுத்துது. தென் மீத்தேன் நமக்கே தெரியும், லைக் அந்த ரைஸ் வெட்லாண்ட்ல எல்லாம் மீத்தேன் நிறைய இருக்கும், அதான் சொல்றாங்க. தி மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் மீத்தேன் ஆர் ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் வெட்லாண்ட் தான் கரெக்ட், தட் இஸ் ரைஸ் கல்டிவேஷன். இன்னொன்னு வந்து ருமினன்ட் லைஃப் ஸ்டாக். இந்த மாடு ஆடெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அசை போட்டுட்டே இருக்கும். அந்த அசை போட்டதுங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு இந்த ருமினன்ட்ங்கிறது ஒரு பயாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இந்த அசை போட்டுட்டே ஏன் இருக்கு? அந்த அசை போடுற இந்த வகையான உயிரினங்கள் CH4 எமிட் பண்ணும். So methane produced by microscopic organism which grew in anaerobic condition. Then rice grown in flooded field
So rice paddy ideal environment for methane production. That already we know that. So 1/3 of total amount of methane in atmosphere come from agri sources apart from coal and petroleum sources. So how agriculture related to global warming? Nothing but இதுவே சொல்லலாம். So நீங்க இப்படி பிரிக்கணும். Agriculture global warming first carbon dioxide, அப்புறம் methane, அப்புறம் nitrogen oxide source. So carbon dioxide பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி soil organic matter that is CHO இருக்கு due to availability of O2 அது CO2 மாறுது. ஒண்ணு. Methane we know that prelims-ல படிச்சிருக்கோம். Wetland rice paddy field is ideal place for methane emission, that is 1/3 emission அங்கே தான் வருது. Other sources பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ruminant livestock இதெல்லாம் other sources. Then nitrogen oxides. So due to soil management, combustion and all nitrogen based fertilizer use பண்றோம். So இது in turn emit nitrogen oxides. Then agri help to reduce greenhouse gas emission by adapting practice, allow more CO2 to be stored in soil, crops and trees by slowing the rate of deforestation. இது ஒரு additional point இது தேவையில்லை. So இதோட impact அப்படின்னு பார்த்தோம்னா I think it's will. First thing agriculture and global warming. ஒண்ணு வந்து with respect to agriculture it reduce the productivity. Crop production குறைக்குது. முடிஞ்சா டேட்டாவோட சப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. 2022ல மெயின்ஸ் எழுதுறோம். போன ஃபினான்ஷியல் இயர்ல productivity I mean அந்த டேட்டா தான் எடுத்துக்கோங்க. Then not only quantitative productivity இது nutrition security challenge பண்ணும். That is in turn productivity குறைஞ்சா food security பாதிக்கும். Again நமக்கு வந்து it's also கொஞ்சம் மைனூட்டா பார்த்தோம்னா water security may it will affect. Then erratism that also will come. So how do we address climate smart agriculture? இத நிறைய டைமென்ஷன் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்காங்க. நீங்க ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா பாத்துக்கங்க. So it is an approach help to guide action needed to transform and reorient agri system to support development and ensure food security in a changing climate. So we know that agri is a major source of emission. So mitigation is very important. For this we are having CSA. The objective of CSA sustainably increase agri productivity and income and adapting, building resilience to climate change. So resilient to climate change is very important in every phenomenon, not only in agriculture. So reducing or removing GHG emission whenever possible. So it's an approach for developing agri strategy to secure sustainable food security and developing potential to increase productivity and which in turn increase income from smallholder like crop, livestock, fish, that is allied services from forest production system and all. So management of farms, crops, livestock, aquaculture, capture fisheries to balance near-term food security and all. So ecosystem and landscape management to conserve ecosystem services that are important for food security, agri development, adaptation and mitigation. Service for farmers and land managers enable better management of climate risk and mitigation action. So change in food system including demand side measure and value chain intervention enhance the benefit of CS climate smart agriculture. So it's an approach not practice. And it both on farm and beyond the farm incorporate some technological intervention, policy measure, institutional investment mechanism and all it's have in its own. I will ask you that CSA la climate smart agri la enna method irukku kuda you can take notes and neenga comments kuda might எழுதலாம். So என்ன மாதிரி செய்யலாம் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு கூட பார்க்கலாம். So climate smart agriங்கிறது we are supposed to think. அந்த மாதிரி நமக்கு agri mission not only policy agriculture oriented because it is a climate change era. So நம்ம என்ன பாலிசி நம்ம டெவலப் பண்ணாலும் we have to take into account the impact of climate change. So you just think over in this perspective also. So நீங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கூட நீங்க கேதர் பண்ணி you can share. நீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகும், உங்களுக்கும் அது ஒரு ஷேரிங் ஆயிருக்கும். That's you can also do. And so I just to recap,
ground level ocean, definition, sources of bad ocean, features of bad ocean, effect of bad ocean, and effort to check this one, and climate change and ocean, the character of hydrosphere, and the mechanization of ocean acidification, physical and biological process, consequence of its when with respect to temperature, climate, coastal, human and all, and what measures we are supposed to do, and it's taken by government of India measure also, and agree on global warming, and the sources of agriculture to global warming, whether with respect to CO2, CH4, nitrogen oxide and all, and what we are supposed to do is climate smart agriculture. And I will ask you next, finally, you just ஒரு பாயிண்ட் யோசிச்சு வைங்க, deforestation என்ன, ஒரு consequence என்ன, how do we combat this one, deforestation, consequence and causes and combat. அது you think அதே மாதிரி land degradation, desertification யோசிச்சு வைங்க. We will see in upcoming session. So all the best, prepare well. Thank you.